Hello my dear students and welcome back to the surface chemistry chapter. Okay students, in the previous class we were discussing about the enzyme catalysis, isn't it? So in that enzyme catalysis we have discussed what is meant by enzymes, okay, and we have also seen example for the enzyme catalysis, okay. What are the examples we have seen? There we have discussed about how the milk is converted into curd. There we require one particular enzyme called as lactobacilli. That lactobacilli only the substance that can convert this milk into curd. There the important point is what are enzymes and from which substances they are produced, okay. So enzymes are high molecular weight proteins, okay, and these enzymes are produced only by the living organisms that we have seen, okay. So lactobacilli is a microorganism that will convert our milk into the curd, okay. Similar examples of such we have seen, like glucose is converted into ethanol, okay, by an enzyme called as zymase, okay. Similarly our sucrose is converted into glucose and fructose by invertase, okay. Then urea is converted into ammonia by urease. So there are many examples of that kind we have seen. Then we have also seen some specific characteristics of the enzymes, like what is the optimum temperature, what is the optimum pH, okay. Then enzymes are highly selective, okay. Then enzymes are highly active. What do you mean by highly active? Means a single molecule can catalyze millions of other reactant molecules. So these are all things we have studied about the enzymes and enzyme catalysis, okay. So today we shall discuss about the mechanism of enzyme catalysis. So it is a very simple mechanism of enzymes and very easy to understand, and it is asked repeated times for 2 marks. Explain the enzyme catalysis, okay. So you know, they may directly ask like this, like explain the enzyme catalysis, or they can ask it as in 2 ways. One is explain the lock and key mechanism, okay. Lock and key mechanism is mainly known as lock and key mechanism, okay. So they for 2 marks they may ask this for like explain the enzyme catalysis or explain the enzyme catalysis of lock and key mechanism. Like this also they can ask for 2 marks. So how do we explain the mechanism of enzymes? Okay, first basic thing that we have to understand is that the shape or the structure of the enzymes. So what we have written here, see, the structure of the enzymes is complementary to the shape of reactant, so that the reactant exactly fit into the enzymes just like a key fits into a lock. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ enzymes the structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ನಮ್ದು ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದು ಸಾರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, okay. Look at the shape of this enzyme. So the enzyme shape is complementary ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇನಾಗಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, okay. So the structure of the enzymes is complementary to the shape of the reactant, so that the reactant exactly fit into enzyme just like a key fits into a lock. See ಈ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚಾಬಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೀದ ಏನು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೀನ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅದು ಕೀದ ಏನು ಶೇಪ್ ಅದ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೀದು ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕೀನ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಶೇಪ್, ಐ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಕೀ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಕೀ ಶೇಪ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ.
ನಾನು ಬೇರೆ ಕೀ ತೊಗೊಂಬಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದು ಲಾಕದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶೇಪ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಬಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಕೀ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟದ್ದು ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ಸೈಮದ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟದ ಶೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಶೇಪು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಸಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊತೇವಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇನು, ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, RBC, ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪೇನ್ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಏನೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲಿವರ್ದಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಿಂದ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ತೆಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. Okay, you are understanding this? So the structure of the enzymes and reactants are what complementary to each other. I hope e point ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Okay, so when they are complementary to each other, so first what will happen, okay, reactants or substrate, ಎರಡು ಒಂದೇ, reactant or substrate will combine or fit into one another, will combine with one another and form activated complex. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು, ದಟ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, then second step ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, this activated complex will decompose. So in step 2 what will happen, decomposition of the activated complex to form the products. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, catalyst in any type of chemical reactions, okay, and our catalyst will not undergo any permanent changes, or catalyst in some of the chemical reaction they will form some temporary bonds, but at the end of the reaction they have to be produced as they are in their natural process. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಇವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು.
Okay, so this enzyme will fit into the reactant just like a key will fit into the lock, and it will break down into the required products. Mat namaga enzyme yav reeti itto ade reetiyalli produce aaytu. See, whatever our enzyme was, in the same shape again our enzyme is produced. Again this enzyme will react with another protein, again activated complex, and again the product formation will be there. So this is a reason why one enzyme can catalyze billions of the other reactant molecules. Okay, so be prepared for this one. Sometimes this mechanism of enzymes is also called as induced induced catalysis. What is meant by induced catalysis? Allu ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see, ನಮ್ಮ hand gloves ನೋಡಿರಿ. Okay, so hand gloves structure ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, again it is complementary to that of our hand gloves ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದನ್ನೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾವು ಎಂಜೈಮದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎಂಜೈಮ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಎಂಜೈಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಎಂಜೈಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ನಿಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೋ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಂಜೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ನಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎಂಜೈಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಶೇಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಗೊಂತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆಯೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. Okay, so this is about the mechanism of enzymes. So very very important. Now sometimes for 1 marks question they will ask you give any 2 applications of enzymes. 1 marks ಗೆ ಅವರು give any 1 applications of enzymes ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 2 applications 2 marks ಕೇಳೋದು ರೇರು. But sometimes the tricky questions 1 marks. So they will ask you give any 1 applications of enzymes. So easily ನೆನ್ಪಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಇಥೆನಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಬೆವರೇಜಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್, okay, enzymes are used. Very simple one for 1 marks. ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ enzyme removes blood clot. So this is medicinal applications of enzymes. Other ರೀತಿ industrial application ಏನು ಬಂತು, like industrial application ಒಳಗಡೆ glucose is converted into ethanol. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಬರ್ತದ, ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್ by fermentation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, fermentation of carbohydrates. Okay, in the manufacture of beer and wines by fermentation of carbohydrates. ಅದೇ ರೀತಿ preparation of ethanol from the glucose. Okay, these are the 3 applications of the enzymes I have given. So this I have to remember. Anyone 1 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ if for 2 marks if they ask
any two you have to write. Okay, so this is about the enzyme catalysis, for very important for 2 marks. Okay, and remember, very easy to write also. Okay, very easy, because there are only 2 steps. In the first step, so what will happen, the enzyme which has a complementary structure to that of the reactant will combine with the reactant and forms activated complex. In the second step, the activated complex will decompose into giving you products. Okay, so that is regarding the mechanism of enzyme catalysis. Then we will move on to the next one, or the last part of the enzymes or catalyst part. Sorry, not enzymes. Enzymes is over. Now the last part of the catalysis is shape selective catalysis. Now let us see what is meant by shape selective catalysis. Again, look into the heading itself, that it itself is saying that what is meant by shape selective. Okay, now the example code already on the example code, then you can understand it. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ structures will be like this. Okay, so how the fishing nets will help you catch fish? Okay, we know that the structure or the shape of the fish will be more than the size of the pore. Pore antanu pore, pore antandru onde, pore antandru pore athwa holes antandru onde, athwa hollow antandru karitara. Okay, illenadu antandre the size of the fish will be more than the size of the holes present in the fish net. So whenever there is a fish in the water, so what you have to put, you have to put the fishing net below the fish. Okay, when you pull it up, what will happen, ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೀರೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀನುಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ನೆಟ್ಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಬ್ಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಉಳಿತೇನೆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಾರಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿಬಿಡ್ತದ, ಫಿಶಸ್. ಅವಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಶೇಪ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಟನ್ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಲ್ಸ್. Okay, certain catalytic reaction depend upon the structure of the pores and size of the reactant. Such reactions are called as shape selective catalysis. Okay, so shape selective catalysis ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್. ಯಾವುದು, ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಭಾಳ ಸರಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಕೇಳಿರೋ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೆನ್? ಸೊ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ 3-dimensional honeycomb network structures of silicates with few of the silicon atoms replaced by aluminum. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್? ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ aluminosilicates having 3-dimensional honeycomb network like structure in which structure of silicates. So zeolites are the aluminosilicates having 3-dimensional honeycomb network like structures of silicates where few of the silicon atoms are replaced by aluminum.
ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್? ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ 3-dimensional ಹನಿಕೋಂಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹನಿಕೋಂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಹನಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಗೂಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹನಿಕೋಂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ honeycomb structures. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇದು 3-dimensional ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ. 3-dimensional ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 3-dimensional ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ 3-dimensional ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 3-dimensional ಹನಿಕೋಂಬ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ವೇರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಾಟ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಈ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು 3-dimensional ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, aluminum dioxide, few number will be, it's a coordination compound, I hope you can understand. Okay, which is in hydrated form. Okay, then example ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ZSM5 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಿಯೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, this will convert or let us say alcohols. ಯಾವುದು alcohol ತೋಡ್ರಿ. This will convert ethanol or alcohols to gasoline. Gasoline ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ, petroleum products. Okay, so this is a zeolite which will convert ethanol into gasoline. I hope now you have understood what is meant by shape selective catalysis. Okay, so illu enagtada, see zeolites ಒಳಗಡೆ they are having a honeycomb like structures. Now ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ, ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. ಇದು ಇಥೆನಾಲನ್ನು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಿಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಬ್ಯಾಡಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಅ ಫಿಶ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್, ನೀವು ಈ ನೆಟ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಲೇಕಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ದ net and water will pass through. Like that ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ the pore size ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ 260 picometers to 740 picometers. Now this is the size of the zeolites. Usually ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅವಾಗಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಈ ಸೈಜ್ ಹನಿಕೋಮ್ ಸೈಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ರಿವರ್ಸು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನಿಕೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ in the network. Okay, so whatever the things we want from the product, that will be flown away from the zeolites, so that's how we get the product. Okay, so this is about shape selective catalysis or zeolites. So many a times for 1 marks this question only they will ask usually. Give an example for the zeolites. Okay, what are zeolites, what are zeolites? If they ask, this is the definition that you should write, or this both are same. Zeolites are the aluminosilicates having 3-dimensional honeycomb network like structures of silicates where few of the silicon atoms are replaced by the aluminium. Okay, so this is regarding the shape selective catalysis. So now we have completed about catalysis part or catalyst part. So now we will move on to the next part that is called as colloidal form, which is the last part in surface chemistry, and it is very important. So now let us see about the colloids. So okay students, now we will study the last part of the surface chemistry chapter called as colloids. Okay, so first let us study what is the meaning of colloids and who actually discovered colloids. Okay, what it actually means and all, let us study in this session now. Okay. So Thomas Graham, okay, he was a scientist, and in 1861 he was studying different types of solutions. Now in already second chapter, that is in solutions, you have already studied about homogeneous solutions, isn't it? So now already second chapter ಒಳಗಡೆ homogeneous solutions ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವೆ. Okay, but in first year we know that the mixtures are classified into 2 types. ಒಂದು homogeneous mixtures and second one is heterogeneous mixtures ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so this guy called Thomas Graham, so he was studying different types of solution, andre homogeneous and heterogeneous solutions na he was studying. So there he observed that alli filtration system ಮೂಲಕ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದ. Okay, so he was using the normal ordinary filter paper, ನೀವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. So he was using ordinary filter paper and ಒಂದು ಕಡೆ animal membrane ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Okay, filtration system ಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ, so if I take a glass and this is water and when I add NaCl, okay, so ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಬಾಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಹೌದು 1 ಮೋಲಾರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ 0.5 ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆನೂ 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ 1 ಮೋಲಾರೇ ಇರಬೇಕು. ಯು ಟೇಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಪೌಡರ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಕೆಡ್ ಐ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೇಕೆಡ್ ಐಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಈವನ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ? when the solute particles are added into solvent molecules, ಅವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ,
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು, ನಾವು ಉಸುಕನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಸುಕು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಉಳಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇದು, ದಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೇನು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವನೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ 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 ತೊಗೊಳತ್ತಿದ್ದ. ಸಿ ನೀವೇನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೈಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತಹ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್. ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದನೂ ಸ್ವೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ನೀರು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಅದ. ಓಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ಓಕೆ. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇದು ಪಿಗ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ. ಪಿಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಪಿಗ್ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು he was doing experiments by taking a true solution and heterogeneous solutions. He was doing some sort of experiments. ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he came across one thing. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಬಟ್ ಅವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂ. ಅಂಟು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇನೋ? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಆದರೆ ಅಂಟನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಮಿಲ್ಕು ನಮಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕೇನು ಕಾಣ್ತದಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಒಳಗಡೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅನ್ನದ ಗಂಜಿ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಗಂಜಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಿಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ in 1861 he found that certain solute particles can pass through normal filter paper, but they did not pass through parchment paper or animal membrane. He called such solute particles as colloids. ಓಕೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್
ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಏನವಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನದ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Okay, but there were another set of solutions where they can only pass through what normal filter paper. Idu bhal important enantandra they can pass through certain solute particles, not all. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಅದು, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದು ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, he called such solute particles as colloids. He called such particles as colloids. Colloids ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಓಕೆ, ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು 3 ಟೈಪ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಎರಡನೇದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಬೋತ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. What are colloids? What type of mixtures are they then? Colloids are also heterogeneous. Remember this. What? Colloids are also heterogeneous. They can pass through only ordinary filter paper, but they cannot pass through the animal membrane. This is the important thing that you have to remember. Okay, then what are suspension? Suspensions are again heterogeneous solutions and they cannot pass through both filter and animal membrane. Okay, so colloids will come in between true solutions and suspensions. Okay, this is the main thing. So whenever if they ask you the question for 1 marks, what are colloids? Colloids are the heterogeneous solutions in which the solute particles can pass through only filter paper and not the animal membrane are called as colloids. Okay, or what are colloids ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ colloids are the aggregations of smaller particles ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so different textbook or different definitions are there. Whichever you find easier to remember, you can easily write. I think this is a very easier way to understand. Okay, so colloids are heterogeneous solutions in which the solute particles can pass through only filter paper but not through the animal membrane are called as colloids. Okay, so we got types of solutions as to ಮೂರು: true solutions, colloids and suspensions. Okay, so what are the example for colloids? I did not write. What are the example for colloids antandre? You can write the example for colloids as, I'll write it here. Now I'll rub this suspension which you already know. So example for colloids. Example yav bartada? Milk bartada. Okay, gum, starch, gelatin. Okay, so these are the few examples that you can easily remember and easily you can write. Munde chapter olagade bahalastu example for colloids bartava, that only one when we discuss it then only you can understand it. Okay, so sadhyakke these are the example for the colloidal solutions. Okay, next see, this part, that is size of the solute particles and types of solution andala, this is very important from theory as well as the competitive examination point of view. Theory ಒಳಗಡೆ 1 marks again twisted questions ಬರ್tada ಅಥವಾ tricky questions ಬರ್tada. Okay, so that may be from this part. So what are those? See, what is the size? ಈಗ size ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ solute particles.
ಹೌದಾ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ವೇರಾಸ್ ಇನ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ is very very strong or the size of the colloidal particles is larger, then they are visible under the microscope. But heterogeneous particles are easily can be seen through the naked eyes. Okay, so ಈಗ size of the particle ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 to the power -9 meters. Is less than, true solutions ಒಳಗಡೆ less than 10 to the power -9 meters, and colloids lies between what 10 to the power -9 meters to 10 to the power -6, ಅಂದರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 to the power -9 meters to 10 to the power -6 meter. Okay, in between this, and suspension ಒಳಗಡೆ size of the particles will be larger than 10 to the power -6 meters. Okay, or ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 micron, ಅಂದರೆ 10 to the power -6 ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Okay, then colloids will come in between of 1 micrometers to 1 microns. Okay, so in between this, then obviously suspensions will be more than 1 micro. Okay, then angstrom unit ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 angstroms. True solutions ಒಳಗಡೆ less than 10 angstrom, and colloids is in between 10 angstrom to 10,000 angstroms. So suspensions ಒಳಗಡೆ more than 10,000 angstrom unit. Then true solutions ಒಳಗಡೆ in terms of ಇದು ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು. Okay, that is this one. So in true solutions ಒಳಗಡೆ the size of the solute particles is less than 1 nanometer. ಎಷ್ಟು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 nanometer. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ನೆನಪುಳಿತದೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ನೆನಪುಳಿತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 nanometer ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ 1 nanometer to 1000 nanometer ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 nanometer ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 1 nanometer ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆನ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 angstrom is equal to how many meters? So that also you should remember. Okay, so here 10 angstrom or 1 angstrom unit is equal to 10 to the power -10 meters. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 1 nanometer is equal to 1 into 10 to the power -9 meters. Okay, then ಇದು ಯಾವುದು 1 picometer is equal to 1 into 10 to the power -12 meters. Picometers, nanometers and angstrom units. Okay, so ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Okay, then only you can solve or understand the numericals if they are coming on this. Okay, so in the true solutions the size of the solute particles is less than 1 nanometer. Colloids will be in between 1 nanometer to 1000 nanometer, and suspension will be more than 1000 nanometers. Then comes picometer. So picometer ಒಳಗಡೆ the size of the true solutions 10 to the power ಅಂದ್ರೆ 1000 picometers. Okay, so 1000 picometers ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ 10 to the power 3 picometers to 10 to the power 6 picometers, and in suspensions the size of the solute particles will be more than 10 to the power 6 picometers. Okay, so now this is about the size of solute particles and types of solutions. Okay, that is very important, so remember that. And when we will solve the CET questions based on this, so then that chart should be kept in your mind. See, it's very easy to remember also. Okay, in true solutions if you can remember, okay, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 to the power -9 meters, less than 1 micrometers or 1 microns, or less than 10 angstroms, less than 1 nanometer, less than 1000 picometers. ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಸೊ ಇದು 1 microns ಆದರೆ 1 micrometers to the 1 microns. ಇದು 10 angstrom 10 into 1000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 10,000 angstrom units ಬರ್ತದೆ. 1 nanometer to 1000 nanometers. ಸೊ 1000 picometers ಅಂದರೆ 1000 picometers to lakhs ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ
1000. So whatever you keep it here, that will come. Okay, then the last unit of colloids for suspension, it will be more than that. Strength bitre sir, easy to remember. Okay, next moving on to the next phase, next part of the colloids. Okay, now already ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ colloid is now which type of solution? Colloid is now heterogeneous solution, okay, in which the solute particle cannot pass through the animal membrane or parchment paper. Okay, then colloids is a heterogeneous solution, hence they have two phases. Okay, ಮೊದಲನೇ ಫೇಸಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ದ ಪಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ರಿ, ಮೂವ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೋದು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ಆಯ್ತು ಇದು. Okay, so what are dispersed phase? Dispersed phase ಅಂತಂದ್ರೆ these are the solute particles of size 1 nanometer to 1000 nanometers which spread discontinuously in the continuous medium. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನದ ಗಂಜಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗಂಜಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ whose size lies in between 1 nanometer to 1000 nanometers which spread discontinuously in the continuous medium. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯ್ತು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಮಿಲ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಫೌಂಡ್ the colloids. Okay, and how do we differentiate between true solutions, colloids and suspensions based on their size ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಸೊ ಅವುಗಳಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ introduction to the colloids. So in the next session we shall see about the classification of the colloids. Okay, thank you so much students.